Okay, so this does not mean કે power જે આપણે produce કરીએ છીએ અથવા power dissipated is zero. That is what we mean by saying that power dissipated is not zero. તો power કેટલો હોય છે? તો instantaneous power કેટલો હશે? See, instantaneous value is I, current ની, અને voltage ની છે V. That is a function of sign. Okay, so instantaneous power dissipated by resistor is P is equal to I square into R. Okay, તો I square R માં I જે છે એ આ instantaneous value છે. You can also write it as V square divided by R. You can also write it as I into V. પણ આપણે I square R લઈએ અત્યારે is equal to I square M R sin square omega t. શું કર્યું આપણે? તો I square ની જગ્યાએ I ની વેલ્યુ જે છે એ આપણે im sin omega t તરીકે સબસ્ટિટ્યુટ કરી, બરાબર? તો એ સબસ્ટિટ્યુટ કરી we get I square m r sin square omega t. The average value p over the cycle is, આ p bar આપણે કહીએ છીએ ને એ એવરેજ વેલ્યુ છે. ઓકે, સો p bar એવરેજ વેલ્યુ ઇઝ એવરેજ વેલ્યુ ઓફ I square r. પણ આપણે એ તો જોયું હમણાં અહીંયા કે એવરેજ વેલ્યુ જો આપણે લઈએ બધી ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ વેલ્યુ એ તો 0 થઈ જાય, પણ એવું ન થાય. શું કામ? કેમ કે આપણે I square ની જગ્યાએ im r sin square omega t મૂકશું. Now when we say that we put this value, actually શું થશે? Im is constant. See, Im is the amplitude, maximum value છે એટલે constant છે. R છે તો physical resistor છે Ru, તો એ પણ constant છે. તો જે આપણે આ બ્રેકેટ મૂકીએ છીએ બે, which gives us the average value, તો એ એવરેજના બ્રેકેટની બહાર આપણે I square m અને r ને લઈ જઈ શકીએ. તો હવે એવરેજ કોની લેવાની છે આપણે? ખાલી sin square omega t ની. શું કામ? as I maximum and r are constant, they are fixed values. ટ્રિગોનોમેટ્રી આપણે થોડુંક અપ્લાય કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે sin square omega t is equal to 1/2, બરાબર? sin square omega t is equal to 1/2 થાય, and thus p bar, that is average value of p, is 1/2 im square multiplied by r. So this formula we have to remember. જ્યારે પણ આપણને એવું કહે કે average value of power dissipated by an AC current કહે, so it is 1/2 im square multiplied by r. So ઘણી વખત કેવું હોય છે, to express AC power, આ ઇગ્નોર કરજો. To express AC power in the same form as DC power, that is P is equal to I square R, a special value of current is defined and used, and this is called the root mean square value or RMS value, or the effective current, and it is denoted by IRMS or I. Effective value એટલે શું? For example, સાવ સાદી ભાષામાં કહું તમને, એની ડેફિનેશન છે તો એ તમને એવી રીતે સાદી ભાષામાં કહું કે મારી પાસે એક રેઝિસ્ટર છે. ઓકે, I keep it in a bucket of water, બરાબર? અને આ bucket of water જે છે, I used up the same colors. Let me change the color. Okay, so this is my bucket of water. Okay, અને આની અંદર say for example I am using a resistor. So this is my resistor. આપણને ખબર છે રેઝિસ્ટરમાંથી જ્યારે કરંટ પાસ થાય ત્યારે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય. તો આમાંથી હું એક એસી કરંટ પાસ કરું છું. સે કરંટ ઇઝ I. Okay, I pass this current for say 1 minute and achieve a temperature increase of delta T. આટલું જ પાણી હું આવા જ બીજા બકેટમાં લઉં, આ જ ટેમ્પરેચરે, ફરી પાછું
આ જ રેઝિસ્ટર યુઝ કરું, પણ આ વખતે હું અહીંયા ડીસી કરંટ આપું. આ ડીસી કરંટ મારે એવી રીતે સેટ કરવાનો છે, એની વેલ્યુ એવી હોવી જોઈએ કે જ્યારે આ ડીસી કરંટને પણ હું 1 મિનિટ માટે પાસ કરું ને તો એ આ પાણીના ટેમ્પરેચરમાં ડેલ્ટા ટી જેટલો ચેન્જ પ્રોડ્યુસ કરે. સમજાય છે શું કહું છું? એસી ઇક્વિવેલન્ટ અથવા ડીસી ઇક્વિવેલન્ટ ઓફ એસી, આની મને કેટલી વેલ્યુ જોઈએ? સપોઝ કે આની એક્સ વેલ્યુ મને જોઈતી હોય, એક્સ વેલ્યુ ઓફ કરંટ મેં પાસ કર્યો, તો આની જે વાય વેલ્યુ છે એ મારે કેટલી રાખવી જોઈએ કે એટલા જ ટાઈમમાં, દેટ ઇઝ 1 મિનિટમાં જ એટલા જ પાણીમાં હું આટલો જ એટલે કે ડેલ્ટા ટી જેટલો ચેન્જ પ્રોડ્યુસ કરી શકું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ what is RMS. તો RMS is the equivalent value in DC. એટલે એક પર્ટિક્યુલર એસી કરંટની જે હીટિંગ વેલ્યુ હોય એટલી જ હીટિંગ વેલ્યુ ડીસી થી મેળવવા માટે આપણે કેટલો ડીસી કરંટ પાસ કરવો પડે, એ ડીસી કરંટની વેલ્યુ જે હોય એ ઓલા એસી કરંટની RMS વેલ્યુ કહેવાય. ઓકે, સો ઇફ I had to pass X amount of current to produce delta T in 1 minute, and I had to pass Y amount of current for same time to produce same amount of temperature increase in same amount of water, then Y is the RMS value of X. Okay, this is all it means, nothing else. તો એને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ IRMS થી અથવા ખાલી એક કેપિટલ I થી. ઓકે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ, હવે થોડીક વાર તમને કીધું કે I નોર્મલી આપણે શેના માટે વાપરીએ છીએ, તો I આપણે વાપરીએ છીએ ડીસી માટે, પણ આ જ્યારે હું IRMS માટે લખું ત્યારે ડીસી લખું કે એસી ની RMS વેલ્યુ ઇટ ઇઝ સેમ બીકોઝ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેવ સેમ ઇફેક્ટ. ઓકે, so how it is defined? It is defined as it is the square root of I average. જો અહીંયા ઉપર છે એવરેજ લીટો દેખાય છે, સો ધીસ ઇઝ I average, એનો સ્ક્વેર લો અને એનો સ્ક્વેર રૂટ લો ત્યારે મને RMS વેલ્યુ મળે. ઓકે, so we know that average value of I is 1/2 of square of maximum એટલે I square m. Okay, so finally it comes to Im upon root 2 or 0.707 of Im. ઓકે, તો તમારું એમ્પ્લિટ્યુડ હોય એને 0.707 એટલે મલ્ટીપ્લાય કરો તો તમને એની ડીસી ઇક્વિવેલન્ટ વેલ્યુ મળે અથવા RMS વેલ્યુ મળે. એન્ડ ધીસ ઇઝ અવર વેવ, ધીસ ઇઝ Im, અને આ જે છે ને I જો 0.707 એટલે 70% વેલ્યુ ઓફ I maximum, that is your DC equivalent value or RMS value. So in terms of I, the average power P is equal to P bar I by 2 Im square into R, or it is I square into R. So it becomes the equation of DC. આવી જ રીતે તમે વોલ્ટેજને પણ ડિફાઇન કરો. RMS વોલ્ટેજ છે it is Vm upon root 2, so let's say 0.707 of V maximum. Also V maximum is equal to I maximum upon R. બેને in terms of RMS મૂકીએ તો it is Vm by 2 is equal to Im by root 2 into R, or V is equal to IR. So we again come to the Ohm's law. તો આ DC માટેનો લો, આ AC ની ફોર્મ્યુલાઝ માંથી આપણે DC માટેના Ohm's law એ પહોંચી ગયા. Thus in RMS values the equation of power and current voltage relationship can be expressed just like DC. So of course it is DC કેમ કે એને DC equivalent value છે એટલે તમે DC તરીકે કન્સિડર કરી શકો. હવે આપણે આપણું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણા ઘરે આપણે એવું માનીએ કે 220 વોલ્ટ આવે છે, તો આપણે જ્યારે આપણને એવું કહેવામાં આવે છે કે આપણા ઘરે 220 વોલ્ટ આવે છે ત્યારે એકચ્યુઅલી ધેટ ઇઝ 220 વોલ્ટ્સ RMS, બરાબર, એ RMS છે. તો એકચ્યુઅલ કેટલા છે એટલે આપણને જે આ 220 ની વેલ્યુ કહેવામાં આવે છે ને, ઇટ ઇઝ ધીસ વેલ્યુ, આ વેલ્યુ છે આવડિયા, ધીસ ઇઝ 220. But what is the peak value? Peak value એટલે Im વેલ્યુ શું છે? This is Im. તો Im ની વેલ્યુ શું છે? ઓકે, તો Im ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ
તો it is 220 multiplied by √2. So it is Vm is equal to √2 multiplied by V. So there is 1.414 into 212, that is 311 volt. Okay. So આ જે પીક છે અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું એ 311 વોલ્ટ્સ છે, તો તમને RMS વેલ્યુ છે 220 મળે. અને સિમિલરલી આ જે પીક છે it will be minus 311 volts. Okay. If this is the case, then you get your I RMS is equal to 220 કે જે આપણને અહીંયા આપેલી છે આપણા ઘરના આવતા વોલ્ટેજની. So this is what is meant by RMS. Let us see one example. So we have a light bulb which is rated at 100 volt at 220 volt supply. We know that 220 is RMS. Find the resistance of the bulb, peak voltage of the source, and the RMS current to the bulb. Okay. So કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. You don't have to consider AC at all. બરાબર. પાવર 100 વોટ છે, રેઝિસ્ટન્સ માટે સીધું પાવર છે એના પર આપણે કરંટ અથવા તો સીધે સીધા રેઝિસ્ટન્સ ગોતી શકીએ, બીકોઝ V²/R is equal to P. સો R will be V²/P. એ સીધું મૂકીએ એટલે આપણને 484 ઓહ્મ્સનું રેઝિસ્ટન્સ મળી જાય. પીક વોલ્ટેજ તો આપણે થોડીક વાર પહેલા જ ફાઇન્ડ કર્યા, √2 into V. સો 220 into √2 is 311 વોલ્ટ. આગલા સ્ટેપમાં આપણે ફાઇન્ડ કર્યા. અને ફાઇનલી આપણે શું કીધું કે વી વોન્ટ RMS કરંટ. તો RMS કરંટ કેટલો મળશે? અગેન યુ ડોન્ટ હેવ ટુ કન્વર્ટ ટુ AC. P is equal to V multiplied by I. So I is equal to P by V. 100 વોટ નો બલ્બ છે, 220 વોલ્ટ છે, એ ટોટલ સપ્લાય છે. 100 by 220 it gives us 0.450 amperes. Okay. So this is the simplest example that you can get. તમારે ક્યાંય એને AC માં કન્વર્ટ કરવું પડે કે એવું કંઈ કરવું પડે એવું આવતું નથી. Okay. So this is the first part. આનાથી આગળ જે છે એ હવે આપણે થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ સર્કિટ્સમાં જશું, તો એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું.